میں دعوت خطاب دوں گا میجر راجہ حبیب الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محمد رفیع سرسی، وزیر حکومت اسود خالد صاحب، دیگر مہمان گرامی، حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ میرے مقالے کا موضوع ہے ہیڈ ماسٹر راجہ خانوری صاحب کی شخصیت ایک شاگرد کی نظر میں۔ مجھے ہیڈ ماسٹر راجہ خانوری خان کے شاگرد ہونے کا فخر ہے۔ میں پرائمری کلاسز میں 1953-54 میں اس وقت کے لوئر مڈل اسکول رٹا میں شاگرد رہا ہوں۔ وہ اردو کی لکھائی تقسیم پر بہترین انداز میں لکھنے پر بہت زور دیتے تھے۔ اس زمانے میں تقسیم پر کانے کے قلم اور شے کی دعا سے لکھنے کا رواج تھا۔ ہمیں روزانہ اسکول میں تقسیم پر لکھائی کرائی جاتی تھی اور تقسیم پر اپنے ہاتھ سے کریکشن کی جاتی تھی۔ ہیڈ ماسٹر راجہ خانوری صاحب اور ان کے درینہ اسکول اور عزیز کے ساتھی پیر فدا حسین شاہ صاحب بچوں کی لکھائی بہتر کرنے میں بہت زور دیتے تھے۔ آج اگر میری اردو کی لکھائی کچھ بہتر ہے تو وہ ہیڈ ماسٹر راجہ خانوری خان صاحب اور پیر فدا حسین شاہ صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہیڈ ماسٹر راجہ خانوری خان کی اردو کی لکھائی خطاطوں کی طرح تھی۔ خوش خطی اور اردو خوش نویسی میں وہ لسانی تھے۔ اسی خوش نویسی کی بدولت وہ میٹرک کے بعد وہ لاہور میں کچھ عرصہ پیسہ اخبار میں بطور خطاط رہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1969-70 میں حیدرآباد سے بی ایس سی انجینئرنگ کی میکینیکل انجینئرنگ کے فائنل کا امتحان دے کر گھر لوٹا آیا تو ہماری موجودہ مسجد مرکزی جامع مسجد عثمان غنی کی پہلی تصحیح ہو رہی تھی۔ مسجد کے سامنے فرنٹ پر جو اشعار لکھائے گئے تھے وہ ہمارے حاضر عزیز ہیڈ ماسٹر راجہ خانوری نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے۔ آپ بہترین مدرس تھے، آپ بہترین مدرس تھے۔ عاجزی، انکساری، شرافت، نرمگزاری، حلیمی، نرممزاجی، پیار اور محبت سے طلباء سے سلوک آپ کا شیوا تھا۔ وہ بہت کم کسی طالب علم کو سزا دیتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تدریس کا کام چومو پرائمری اسکول سے کیا، پھر مڈل اسکول ڈڈیال پرانے شہر میں پڑھاتے رہے۔ 1948 میں وہ پرائمری اسکول اٹا میں تعینات ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے بچپن کا کلاس فیلو اور تدریس کے شعبے میں ان کے درینہ ساتھی پیر فدا صاحب بھی رٹا اسکول میں آ گئے۔ 1950 میں جب رٹا اسکول کو لوئر مڈل اسکول کا درجہ دیا گیا تو اس کے صدر مولانا مقرر ہوئے۔ تدریس کے شعبے میں زندگی کا بیشتر حصہ رٹا میں گزارا۔ 1984 میں وہ اسکول سے ریٹائر ہوئے۔ ہیڈ ماسٹر راجہ خانوری صاحب تقریباً 42 سال تک تدریس کے شعبے میں منسلک رہے اور رٹا کے 3 نسلوں کو تعلیم کے ذریعے سے راستہ کیا۔ اسکول میں وہ اکثر سفید شلوار قمیض پہنتے تھے اور سر پر ہمیشہ جناح کیپ ہوتی تھی۔ اکثر شیروانی بھی پہنتے تھے۔ سروس کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نہایت ہی سادہ زندگی گزاری۔ ہیڈ ماسٹر راجہ خانوری صاحب اپنے شاگردوں سے پیار سے مخاطب ہوتے تھے اور انہوں نے ساری زندگی سواد پوشی اور درویشی میں گزاری۔ ہیڈ ماسٹر راجہ خانوری خان صاحب امب کے رہنے والے تھے، مگر سروس اور ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ عرصہ انہوں نے رٹا میں گزارا۔ ہیڈ ماسٹر راجہ خانوری خان صاحب جب بھی اپنے پرانے شاگردوں سے ملتے تھے ان سے پیار اور محبت سے ملنے کے بعد آگے بڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ میں پاکستان آرمی کی ٹیکنیکل کور الیکٹریکل اور میکینیکل کور میں 25 سال کی سروس کے بعد 1970 اور 1994 کے درمیان باعزت ریٹائر ہو کر ایک سماجی کارکن سی سے گزار رہا ہوں۔ ان کے جذبہ خدمت خلق سے متاثر ہو کر فرائی ادارے الغریب ویلفیئر فاؤنڈیشن رٹا سے منسلک ہو، جس کا بنیادی مقصد گورنمنٹ کے یتیم نادار طلباء کو بی ایس سی کی مختلف تعلیمیں تقسیم کرنا، یتیم بچیوں کی شادیوں پر معلومات کرنا اور اب غریب مریضوں کے آنے جانے کے لیے ایک ایمبولینس کا بندوبست ان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میٹرک میں تعلیم کے دوران انہوں نے ایک نظم لکھی جن کے چاند بول وہ بھی میرے پاس نہیں، پر انہوں نے لکھا اپنی غریبی کا، اپنی اس کی جو نا وہ اس دور کی جان اس کو انہوں نے اظہار کیا ہے۔ میٹرک انہوں نے ایک نظم لکھی تھی۔ تحصیل ڈڈیال میں ان کی سماجی خدمات
लायक तहसीन हैं। उन्हें इलाका दर्द के नखादा सादा लोगों को, इंग्लैंड के पढ़े लोगों को और बेवाओं के इंग्लैंड से पेंशन जारी कराने में बड़ा किरदार अदा किया। वो 1984 को हमसे जुदा हुए। उनके बेटे शाहिद इकबाल ने हेडमास्टर राजा खान वली साहब की जिंदगी पर एक किताब रतब करके आधा नस्लों के लिए मुसलसल जद्दोजहद की रोशनी का चिराग रोशन किया। इस पुरवकार तकरीब को मुनक्कद कराने में शाहिद इकबाल साहब और उनके दिगर बेटों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे शागिर्द को अपनी अकीदत का इज़हार करने का मौका फराहम किया। मैं अल्लामा इकबाल के शेर पर अपना मुकाला ख़त्म करता हूँ। हज़ारों साल नगस अपनी बेरूनी को रोकती है, बड़ी मुश्किल होता है चमन में दीदा और वादा। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर हबीबुर रहमान साहब। अब मैं जनाब राजा खान वली खान साहब के एक और होनहार शागिर्द और नामवर सियासी कारकुन जनाब मोहम्मद शफीक रटवी एडवोकेट साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब राजा राशिद साहब तरा सदर तकरीब, जनाब मेहमान खुसूसी चौधरी मसूद खालिद साहब, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, स्टेज पर बैठे हुए मेरे फादर दोस्त साथी, चूँकि मैं फर्दर नाम इसलिए नहीं लेता कि वक्त बहुत कम है, तो ये पिंडाल में बैठे हुए हमारे दोस्त साथी, क्योंकि आप सबको सलाम पेश करता हूँ कि आज का दिन, क्योंकि मेरे उस्ताद हेडमास्टर खान वली साहब के हम नाम करते हैं, क्योंकि ये कोई सियासी तकरीब नहीं है, ये क्योंकि आज की बरसी के हवाले से मैं ये कहूंगा कि मसूद खालिद साहब ये आपको आजाद जाता है कि बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है ये मास्टर खान वली खान साहब के यानी आजाद में, और इस स्कूल का नाम, हाई स्कूल का नाम रखा गया है। तो ये एक तारीख का हिस्सा है कि जब तक ये हाई स्कूल रहेगा यानी आज मास्टर खान वली साहब का नाम जिंदा रहेगा। तो इस तरह आपने बहुत से और भी काम किए, ये सड़कों के नाम रखे, लिंक रोड के नाम रखे, ये मुख्तलिफ शख्सियात के नाम पर ये, क्योंकि आपने बहुत से कारनामे भी किए। तो मैं आपको मुबारकबाद भी इस सिलसिले में देता हूं कि आपने शख्सियात को जो तहसील जडियार के अंदर थी यानी उनको याद रखा और आप भूले। तो मैं ज्यादा वक्त इसलिए नहीं लेना चाहता कि मेरी बेटी बिगिना, क्योंकि राजा उमर जमान दोस्त जो मेरे थे, क्योंकि उसने बड़ी तफसील के साथ ये बातें की हैं, क्योंकि मजीद और बातें करने को जी नहीं करता कि ये कहानी उन्होंने बयान की है। तो हेडमास्टर खान वली साहब ने जिस दौर में तालीम हासिल की, यानी वो डोगरा के दौर में हासिल करना बड़ा मुश्किल काम था। जब कोई प्राइमरी कर लेता था तो ये बड़ी बात थी। उन्होंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद तो आगे वो जा नहीं सकते थे, इसलिए कि जम्मू में कॉलेज था, वो श्रीनगर में था। तो ये उनका शौक था, और ये उनके शौक की वजह से यानी उन्होंने बहुत से तालिब इल्म पैदा किए ऐसे, जैसा कि मेरी बेटी ने कहा है कि उन्होंने अपने हाथों से हमें तख्ती लिखना सिखाया। और उस दौर से जब हम उनके पास पढ़ा करते थे तो वो जितने तालिब इल्म थे, जितने आज वो मिलते हैं, वो दस्तखत के लिहाज से, खिताबी के लिहाज से बहुत आगे हैं। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि ये यानी बहुत से तालिब इल्म ऐसे भी हैं जिनका खत वो पढ़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता। ये तो मैं कहता है, क्योंकि ये वक्त नहीं लूंगा कि ये उनके बेटों का मैं बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने अपने वालिद की खिदमत भी की, और उनके जाने के बाद एक ऐसा ये माहौल हमें दिया कि ऐसे बेटे अल्लाह ताला हर किसी को अदा करे। कि हेडमास्टर साहब की यादें जो हैं
ये हमेशा कायम रहेंगी, क्योंकि मैं इसलिए क्योंकि मैं ये इजाजत भी चाहूंगा आपसे कि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक शेर के साथ मैं जाना चाहूंगा कि ऐदे कहन में लौट रख इस्लाफ पे नजर, सौदा न कर सके कोई तेरे ज़मीर का, वो माइलान। जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब शफीक रटवी साहब। मैं अगले मुकर्रर को दावत देने से पहले जनाब राजा खान वली खान साहब की एक बात का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ, और ये बात जानना भी जरूरी है कि जिस शख्सियत के नाम पर एक बड़ा मरकजी अदारा गवर्नमेंट हाई स्कूल रट्टा का नाम मंसूब किया गया है, उनकी खिदमत क्या है महकमा तालीम के अंदर। ये वाकया मैंने खुद उनकी जुबानी सुना कि जब वो प्राइमरी स्कूल चौमक में पढ़ाते थे तो उस वक्त के एजुकेशन के ऑफिसर जो हिंदू थे वो वहां आए स्कूल का मुआयना करने के लिए, तो उन्होंने बच्चों को तख्तियां लिखाई। पूरी क्लास ने तख्तियां लिख के जब चेक करवाई तो उन एजुकेशन ऑफिसर साहब ने फरमाया कि ये एक ही बच्चे के हाथ की लिखी हुई तख्तियां हैं। राय साहब ने कहा कि ये सारे बच्चों ने लिखी है, एक बच्चे ने नहीं लिखी। फिर दोबारा उन्होंने तख्तियां धुलवाई और दोबारा लिखाई करवाई सामने बैठ के, तो उन्होंने कहा वाकई ये एक बच्चे की लिखाई नहीं है, बल्कि हर बच्चे का कलम जो है वो राजा खान वली खान साहब का कलम है। उन्होंने पूछा राय साहब आपका स्कूल का टाइमिंग क्या है स्कूल की? उन्होंने कहा सूरज तुलू होता है तो मेरे काम का आगाज हो जाता है और सूरज गुरूब होता है तो मेरी छुट्टी हो जाती है। जब ऐसे मुअल्लिम जो इखलास के साथ, नेक नीति के साथ अपने फराइज मनसबी से अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको इज्जतों से नवाजेगा। अब मैं जनाब राजा खान वली खान साहब के एक और शागिर्द, यकीनन शागिर्द होंगे मेरा ख्याल है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डडियाल जनाब प्रोफेसर अब्दुल मनीर बज़मी साहब, उनसे गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब चौधरी मसूद खालिद साहब, जनाब राजा राशिद तुराब साहब और तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन, जनाब राजा खान वली खान साहब जैसी शख्सियत के बारे में ही कहा जाता है तहरीर से मुमकिन है न तकरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे। और फिर जो कहा गया दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। जब स्कूल में दाखिल हुए तो खुशगवार हैरत हुई कि जिस दौर में गाय ज़बह करने पे 10 साल सजा दी जाती थी, मुसलमानों को अफसरान बेगार में मीरपुर से जम्मू ले जाते थे। उस जमाने में जनाब राजा खान वली खान साहब ने उस दौर के लिहाज से आला तालीम हासिल की, बहुत अच्छे ओहदा उस्ताद के ओहदा पे फायज हुए और ऐसे अच्छे अंदाज में पढ़ाया कि आज सारे तालिब इल्म उनको आसान अंदाज में याद कर रहे हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। राजा शाहिद साहब, ताहिर साहब और उनके भाइयों का, तफैल साहब, इनका भी शुक्रिया जिन्होंने जनाब खान वली खान साहब की याद में इतनी खूबसूरत तकरीब मुनक्कद की। बहुत शुक्रिया।